السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں مدثر اقبال۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ورلڈ کپ کے اہم مارکے میں پاکستان ٹیم شدید مشکلات کا شکار۔ جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کو عمدہ آغاز نہیں مل سکا۔ 38 رنز پر دونوں اوپنرز آؤٹ ہو کر پویلین لوٹ گئے۔ پہلے عبداللہ شفیق نے 9 رنز بنا کر ہتھیار ڈالے۔ امام الحق نے بھی کریز پر زیادہ دیر قیام میں دلچسپی ظاہر نہیں کی، صرف 12 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ 86 رنز پر محمد رضوان نے بھی بابر کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ 31 رنز بنا سکے۔ پاکستان نے آج کے میچ کے لیے ٹیم میں 2 تبدیلیاں کی ہیں۔ حسن علی امیر کی جگہ وسیم جونیئر اور محمد نواز کو پلینگ 11 میں شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان ٹیم کی جنوبی افریقہ کے خلاف بلے بازی جاری ہے۔ چنائی اسٹیڈیم میں آئے فینس چاہتے ہیں پاکستان ٹیم کو کم از کم 300 کا ہدف دینا چاہیے۔ اعجاز وسیم باکری ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ جی اعجاز، آگاہ کیجیے گا۔ جی میں چنائی اسٹیڈیم کے باہر موجود ہوں۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے میچ کا آغاز ہو چکا ہے۔ کچھ فینس ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں۔ سر، کیا امید لگ رہی ہے پاکستانی ٹیم سے؟ بابر نے بڑا بریو ڈیسیژن کیا، پہلے خود بیٹنگ پہ چلے گئے۔ سر دیکھیے، دوسرا میچ ہے پاکستان کا اسی پچ پہ، تو آئی تھنک ان کو بہت بینیفٹ ملے گا اس پچ سے، اور آج وہ بیٹر پریپریشنز آئے ہیں۔ فیلڈنگ ان کی اچھی نہیں رہی تھی پچھلے میچ میں۔ حسن علی کا انہوں نے ڈراپ کیا ہے، وسیم جونیئر کو کھلایا ہے، اور نواز بھی کھیل رہے ہیں، تو آئی تھنک فیلڈنگ آج اچھا کرے گی، اور میرے خیال سے آج ان کو اچھا کرنا چاہیے اور اپنے پاکستانی فینس کو ایک جیت دینی چاہیے۔ ساؤتھ افریقہ اس ٹورنامنٹ میں 2 دفعہ 400، ایک دفعہ 450 سکور کر چکا ہے۔ کتنا سکور پاکستانی بلے باز کریں جو پاکستانی بولنگ اس کو روک سکے؟ پاکستان کو منیمم 350 تو کرنی ہے، تو ان کی بولنگ اٹیک بہت اچھی ہے پاکستان کی، تو ان کو کنٹرول کر سکے۔ فینس بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سیمی فائنل تک اپنا رکھے۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ جو فینز ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں پاکستان 350 سکور کرے، تو پھر اس کے بعد پاکستانی بولنگ ساؤتھ افریقہ کو روکنے میں کامیاب ہوگی، لیکن پاکستان ابتدائی طور پر ہی ناکام ہوا۔ 3 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے ہیں، اور اس وقت بابر اعظم کریز پر موجود ہیں افتخار کے ساتھ۔ اور اس وقت آپ کو براہ راست کوئٹہ لے چلیں گے، جہاں پر صوبائی وزیر اطلاعات جان اچکزئی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ چمن کے علاوہ 3 مزید کراسنگ پوائنٹس کھول دیے جائیں گے، جس میں قمردین کاریز قلعہ سیف اللہ میں، برابچہ اور نور وہاب چاغی میں کراسنگ پوائنٹس کھولے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے غیر قانونی تارکین وطن کو بلوچستان سے نہیں بلکہ KPK کے کراسنگ پوائنٹ سے بھیجے جائیں گے۔ سندھ اور پنجاب سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو N65 جعفر آباد چمن کے راستے بھیجے جائیں گے۔ پنجاب اور سندھ سے آنے والے بسوں کو چمن اور دیگر کراسنگ پوائنٹس تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تحفظ میں پہنچائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دن بھی مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب سے آنے والوں کے لیے ہفتہ مقرر کیا گیا ہے، اور سندھ سے آنے والے غیر قانونی تارکین کے لیے پیر، بدھ اور جمعہ کا دن مقرر کیے گئے ہیں۔ تمام ڈیٹا کو اپ ڈیٹ رکھا جائے گا۔ شکریہ۔ جو چمن میں دھرنا بھی جاری ہے، جس کے حوالے سے آپ نے ذکر بھی کیا، تو ان سیاسی جماعتوں یا ان قومی رہنما کے ہم کہہ سکتے ہیں محمود خان اچکزئی یا دیگر سیاسی جماعت جن میں ANP بھی ہے، جمعیت کے، ان کے ساتھ کیسے آپ لوگ رویہ رکھیں گے؟ کیونکہ وفاق کی سطح پر کل بھی مولانا فضل الرحمان سے سفارتی ملاقات میں ہوئے، ملاقاتیں تو ان کی جاری ہو، لیکن منکر جماعت ان کے ساتھ کیسے ملتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے، 1 ڈاکومنٹ رجیم میں آنا ہے۔ چمن کو یا اس کے بدلے سپین بولدک، ان کا ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پہ اس کو استثناء دی جائے۔ اس کے بعد اگر یہاں پہ استثناء ان کو ملے گا، پھر وزیرستان کو بھی چاہیے، پھر چترال کو بھی استثناء چاہیے، پھر مومند کو بھی، ایجنسی کو بھی استثناء چاہیے۔ تو یہ کہاں پہ رکے گا؟ یہ فیصلہ ریاست پاکستان کا ہے، جس کو من وان امپلیمنٹ کیا جائے گا ریگارڈ لیس۔ جان صاحب، آپ نے کہا تھا کہ چند عناصر، لیکن کل تو چمن میں لاکھوں لوگ یہ کر رہے تھے، حکومت کے یہ فارمولہ مسترد کر دیا۔ پہلی بات یہ کہ ہم ایک بنانا ریاست کے طور پہ جانے
जाएंगे अगर दिन में 50,000 लोग हमारे बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं और बग़ैर वीज़े के और बग़ैर पासपोर्ट के। क्या इस रजीम को निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक बार फिर से बात करेंगे इस वक्त वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। तो वर्ल्ड कप में अपनी बका की जंग में मसरूफ़ पाकिस्तान टीम के लिए इवेंट नॉकआउट मरहला बन गया है। मज़ीद एक शिकस्त ग्रीन शर्ट्स के लिए सेमीफाइनल तक रसाई तकरीबन नामुमकिन बना देगी। इसके साथ कैंगरूज का अपने अगले 4 मैचेस में से 2 हारना भी बाबर एंड कंपनी को फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई करने का मौका फराहम करेगी। 5 मैचेस में से 3 ने शिकस्त ग्रीन शर्ट्स के लिए आज का मार्का डू एंड डाई सिचुएशन अख्तियार कर गया। किसी भी सूरत में आज के टाकरे में फतह पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का इम्कान बाकी रखेगी। हारने पर सेमीफाइनल तक रसाई तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। सिर्फ पाकिस्तान को ही अपने तमाम मैचेस जीतना जरूरी नहीं, कैंगरूज की भी अगले 4 मैचेस में से 2 में शिकस्त बाबर एंड कंपनी की राह हमवार करेगी। ग्रीन शर्ट्स के 4 मैचेस जीतने की सूरत में पॉइंट्स की तादाद 12 हो जाएगी, जिसके बाद इनका सेमीफाइनल में जाना मुमकिन हो सकेगा। कैंगरूज 2 मैचेस हारने पर सिर्फ 10 पॉइंट्स के साथ वतन वापसी का टिकट कटाएंगे। और पीसीबी टॉप मैनेजमेंट कप्तान बाबर आजम को नजरअंदाज करने लगी। इंडिया में मौजूद टीम ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी कप्तान ने गुज़श्ता 2 दिन के दौरान मुताद्दिद मौक़े पर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। दूसरी जानिब बाबर की बोर्ड के सीईओ सलमान नसीर से राब्ते की कोशिश भी कामयाब न हो सकी। बाबर के पैगामात के जवाब में उनको किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। टीम ज़राए के मुताबिक बाबर आजम इस सूरत हाल पर काफ़ी दिलबर्दाश्ता हैं, लेकिन उन्होंने फौरी रद्द-ए-अमल देने के बजाय वतन वापसी पर इस हवाले से पीसीबी टॉप मैनेजमेंट से बात करने का फैसला किया है। कप्तान सरफराज अहमद की वीडियो जारी कर दी। सरफराज अहमद ने इस मौके पर कहा कि जीत सारे खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा है। जब भी मौका मिलता है हमेशा कारकर्दगी दिखाकर टीम की फतह में हिस्सा डालने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जितवाई, और आई थिंक इसमें जो है पूरा क्रेडिट जो है मैं अपनी टीम मैनेजमेंट को दूंगा और हमारे जितने प्लेयर्स थे, जो हमारा टीम का कॉम्बिनेशन था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, जिसमें हमारे सीनियर प्लेयर्स लाइक असद शफीक, खुर्रम मंजूर, शान मसूद, ताबिश खान, नुमान अली, मीर हमज़ा की शक्ल में मौजूद था। और उसके अलावा जो हमारे यंग प्लेयर थे लाइक साइम अयूब थे, उमर बिन यूसुफ थे, हमाद आलम, तो ये सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिसमें ग़ुलाम मुदस्सिर। आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त हमारा कॉम्बिनेशन था और हम एक पूरी टीम को लेके चले, जिसकी वजह से हमारा टीम का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया। कोशिश यही होती है मेरी कि जब भी मैं कोई डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेलूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करूँ अपनी टीम के लिए, और इस साल भी यही टारगेट था कि जब मैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी डेफिनेटली एम बनाया था कि अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस करनी है, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो भी परफॉर्मेंसेस हुई वो टीम के काम आई। तो इसमें ज़्यादा खुशी है कि जो परफॉर्मेंसेस हुई वो टीम के काम आई। देखिए बहुत ही खुशाइन बात है कि रीजन क्रिकेट दोबारा बहाल हुई है और इसमें लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आई थिंक जो पहले थोड़ा बहुत मिसिंग था कि इसमें काफ़ी लड़कों को जो है मौका नहीं मिल पाता था क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता था। तो अब ये है कि रीजन दोबारा बहाल हुए हैं, लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिली है और ज़्यादा लड़के जो हैं वो अच्छी क्वालिटी क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं। और PIA का माली बहरान जहाज़ों पर असरअंदाज। कौमी एयरलाइन के 4 बोइंग 777 तैयारे ग्राउंड कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक PIA के 2 777 तैयारे पहले से ही ग्राउंड हैं। फंड्स ना होने की वजह से तैयारों की मेंटेनेंस ना हो सकी। मरम्मत के लिए फी कस तैयारे पर 30 से 40 मिलियन डॉलर की ज़रूरत है। तर्जुमान PIA के मुताबिक 2 तैयारों में से एक सी चेक पर है, दूसरे तैयारे पर कलर किया जा रहा है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची आसिम भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, आगाह कीजिएगा, क्या मज़ीद अपडेट्स हैं? मुदस्सिर, ये 12 तैयारों का फ्लीट था बोइंग 777 जो कि नॉन स्टॉप में कहीं भी जो है उड़ान भरने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो मुसलसल बहरान चल रहा है PIA का वो उसकी नज़र हो चुके हैं और अब तक 6 तैयारे जो हैं 2 बोइंग 777 वो पहले से ही ग्राउंड थे, जो कि एक सी चेक और एक कलर के मेंटेनेंस के नाम पर ग्राउंडेड थे जो गुज़िश्ता कई सालों से। 4 तैयारे मजीद जो है वो ग्राउंड हो गए हैं और तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक तैयारों में 30 से 40 मिलियन डॉलर का खर्चा जो इनकी मेंटेनेंस होगी, जिसके बाद तैयारे उड़ान भरने के काबिल होंगे। और दूसरी तरफ जो बहरान चल रहा है PIA के पास माली, उसके बाद नजर आ रहा है कि मजीद जो तैयारे हैं वो भी ग्राउंड होने का खर्चा है। जी बहुत शुक्रिया आसिम भट्टी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और कौमी एयरलाइन का माली बहरान खत्म न हो सका। फ्लाइट ऑपरेशन इंतहाई महदूद कर दिया गया। 2 हफ्तों में 550 के करीब परवाजें मनसूख हो चुकी। माली बदहाली के शिकार PIA को 20 अरब रुपए का नया कर्ज दिया जाएगा।
قومی ایئر لائن کا مالی بحران برقرار، بینک پی آئی اے کو مزید قرضہ دینے کو تیار۔ قومی ایئر لائن کا مالی بحران ختم نہ ہو سکا، فلائٹ آپریشن انتہائی محدود کر دیا گیا۔ آج مقامی اور بین الاقوامی 58 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ 2 ہفتوں میں 550 کے قریب پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ پروازوں کی منسوخی کے سبب نقصان کا تخمینہ تقریباً 8 ارب کے قریب پہنچ گیا ہے۔ مالی بدحالی کا شکار پی آئی اے کو 20 ارب روپے کا نیا قرض دیا جائے گا، جبکہ حکومتی قرض بھی 6 ماہ کے لیے ری شیڈیول کیے جانے کا امکان ہے۔ نیا قرض دینے کے لیے وزارت خزانہ نے کمرشل بینکوں کو ہدایات جاری کر دیں۔ نیشنل بینک، بینک آف پنجاب سمیت 8 کمرشل بینک پی آئی اے کو نیا قرض دیں گے۔ پی آئی اے 2 ماہ میں 40 ارب روپے قرض لینے کے لیے درخواست کر چکی ہے۔ اور اب بات کریں گے جنت نذیر وادی کشمیر کی۔ مقبوضہ کشمیر پر ہندوستان کے غاصبانہ قبضے کو 76 سال مکمل ہو گئے۔ پوری دنیا میں کشمیری بھارتی قبضے کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ کشمیر پر غاصبانہ قبضے کو 76 سال مکمل، بھارتی قبضے کے خلاف کشمیری سراپا احتجاج۔ 27 اکتوبر 1947 تاریخ کا وہ سیاہ دن جب ہندوستانی فوج نے بغیر کسی آئینی اخلاقی جواز کے جموں و کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ تقسیم ہند کے وقت کشمیر کی مقامی قیادت نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا، لیکن ہندو حکمران مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان سے الحاق کے لیے فوج کی مدد مانگ لی۔ الحاق کی آڑ میں بھارت کو جموں و کشمیر پر قبضے کے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کا موقع مل گیا۔ اس نے جنگی تیاریوں کے ذریعے اپنی فوج سری نگر میں اتار دی۔ کشمیری عوام نے بھارتی قبضے کو کبھی قبول نہیں کیا اور عوامی بغاوت کے ذریعے آزادی کی جدوجہد شروع کی، جو آج تک جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں مقبوضہ کشمیر میں اب تک 5 قراردادیں منظور کی جا چکی ہیں، مگر ایک پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ہندوستان نے غیر قانونی طور پر مسلم اکثریتی کشمیر میں تقریباً 10 لاکھ فوج تعینات کر رکھی ہے اور 76 سال سے کشمیریوں پر ظلم اٹھا رہا ہے۔ ہندوستانی فوج اب تک 2.5 لاکھ کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے۔ 16 لاکھ کشمیری گرفتار، جبکہ 1100 سے زائد املاک نظر آتش کی جا چکی ہیں۔ یوم سیاہ منانے کا مقصد دنیا کو ہندوستان کے ظالمانہ فعل سے آگاہ کرنا ہے۔ یوم سیاہ کے موقع پر مختلف شہروں میں ریلیوں اور تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ شرکاء نے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مسئلہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا، بھارتی تسلط کے 76 برس مکمل۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب مقیم کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ پاکستانیوں کا مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ اسلام آباد میں ریلی نکالی گئی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے خطاب میں کہا، جبر بڑھنے کے باوجود کشمیریوں میں آزادی کی تڑپ بڑھی ہے۔ آزادی کے اس جذبے کو کوئی طاقت دبا نہیں سکتی۔ جو درخت نکلیں گے وہ آزادی کے اس کی جو چھاؤں ہے اس میں یہ پودے مزید فروغ پائیں گے۔ کراچی میں بھی شہریوں نے مظلوموں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ طلبہ نے بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف بینرز اور کشمیری پرچم تھام لیے۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ نے کہا، کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان کشمیر۔ جو ہے یہ پاکستان کی شارک ہے۔ سیکنڈ ہی وڈ آلویز سے کہ کشمیر از ان مائی پاکٹ، ہی واز سو شیور اباؤٹ اٹ۔ لیکن دا پوائنٹ از کہ ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ یاد رکھیں، پاکستان کشمیری عوام کی آواز ہے۔ ہر فورم پر، ہر جگہ پر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد میں بھی عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے برہان وانی چوک پر مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے نعرے لگائے۔ عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ دیکھیے جی، آج سے 76 برس قبل ہندوستان نے 27 اکتوبر 1947 کو غیر قانونی طور پہ کشمیری عوام کی مرضی کے برخلاف ریاست جموں و کشمیر پہ قبضہ کر لیا تھا۔ آج ہم اس دن کو یوم سیاہ، یوم احتجاج کے طور پہ مناتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ 27 اکتوبر 1948 کو بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیا، جو آج تک جاری ہے۔ اقوام عالم نے کشمیریوں سے حق خود ارادیت دلانے کے وعدے کیے، جو آج تک وفا نہیں ہو سکے۔ جذبے ہیں جواں اپنے، دعاؤں میں تاثیر، آزادی پہ قربان ہر ایک طفل و جواں پیر۔ جنت کبھی ہوتی نہیں کفار کی جاگیر، اے خلد کی تصویر میری وادی کشمیر۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کا نوٹس لے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے مطالبہ دہرایا۔ زاہد صفی، شیخ عبد المتین، سید یوسف نسیم، عزیز احمد غزالی، سید فیض الطاف حسین والی سمیت دیگر حریت رہنماؤں نے یوم سیاہ پر پیغامات جاری کیے۔ کہا کہ بھارت
गुज़श्ता 76 साल से कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। कश्मीरी अवाम इस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को भारत से आज़ादी नहीं मिल जाती। 27 अक्टूबर कश्मीर की तारीख का स्याह दिन है, जब भारत ने ज़ोर ज़बरदस्ती से फ्रॉडलेंट तरीके से अपनी फ़ौजें हमारी सरज़मीन यानी भारतीय 27 अक्टूबर कश्मीर की तारीख़ का एक स्याह तरीन दिन, स्याह तरीन बाब यहाँ से मकबूजा कश्मीर की आवाम के लिए शुरू होता है, जब भारत 27 अक्टूबर 1947 को अपनी फ़ौज गैर कानूनी तरीके से मकबूजा कश्मीर में दाखिल करता है और कश्मीरी आवाम को फ़ौजी ताकत के बलबूते पर फतह करने की कोशिश करता है। आज के दिन 27 अक्टूबर 1947 को जो कश्मीर के लिए एक स्याह तरीन दिन है, हिंदुस्तान ने एक जाबराना कब्ज़ा करके कश्मीरियों को अपने तसल्लुत के तहत गुज़श्ता 76 साल से उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे और हम बात करेंगे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के हवाले से। वर्ल्ड कप के अहम मार्के में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार है। बड़ा मजमुआ स्कोर बोर्ड पर सजाना तकरीबन अब नामुमकिन हो गया है। 4 बल्लेबाज 129 रन पर पवेलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान को उम्दा आगाज नहीं मिल सका है। 38 रन पर दोनों ओपनर्स आउट होकर पवेलियन लौट गए। पहले अब्दुल्ला शफीक ने 9 रन बनाकर हथियार डाले। इमाम उल हक ने भी क्रीज पर ज्यादा देर कयाम में दिलचस्पी जाहिर नहीं की, सिर्फ 12 रन बनाकर ही आउट हो गए। 86 रन के मजमूई स्कोर पर मोहम्मद रिजवान ने भी बाबर का साथ छोड़ दिया, वो 31 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद 21 रन से आगे नहीं बढ़ पाए। पाकिस्तान ने आज के मैच के लिए टीम में 2 तब्दीलियां की हैं। हसन अली और उसामा मीर की जगह वसीम जूनियर और मोहम्मद नवाज को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है और इस वक्त बाबर आजम कप्तान क्रीज पर मौजूद हैं और उनके साथ इस वक्त सऊद शकील वो बैटिंग कर रहे हैं और पाकिस्तानी बैटिंग लड़खड़ा गई है, मुश्किलात का शिकार हुई है और इस वक्त मजमूई तौर पर पाकिस्तान 141 रन पर 4 खिलाड़ी आउट पर बैटिंग कर रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात में ख़वातीन के नाम पर जारी मोबाइल सिम्स के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। DIG के मुताबिक पंजाब और सिंध की ख़वातीन से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर अंगूठे लगवाए जाते हैं, जिनकी मदद से सिम्स हासिल कर ली जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शरारत दहशत गर्दों का नया जाल। खवातीन के नाम पर जारी मोबाइल सिम्स की जाने लगी इस्तेमाल। दहशत गर्दी के वाक़यात की तहकीकात में बड़ा इंकशाफ। पुलिस के हाथ अहम सुराख लग गया। DIG के मुताबिक अक्सर सिम्स पंजाब और सिंध की खवातीन के नाम पर जारी हुई। दही खवातीन से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट समेत दीगर प्रोग्राम्स के तहत अंगूठे लगाए गए। अंगूठे के निशानात के जरिए मोबाइल सिम्स निकलवाई गयी। लोग बनाते हैं तो वो अफगानिस्तान या पाकिस्तान के हिसाब से नहीं होते, लेकिन इन भर्ती की कालें करने वाले जो जितने भी लोग होते हैं ज़्यादातर का ताल्लुक अफगानिस्तान से होता है। उसका सबूत ये है कि 90% से भी ज़्यादा जो नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं व्हाट्सएप के या टेलीफोन के या मोबाइल के, वो अफगानिस्तान के हैं। DIG का कहना था भत्ताखोरी और दहशत गर्दी के ज़्यादातर वाक़यात में अफ़गान मुलविस हैं। गैर कानूनी मुक़ीम अफराद के इनकला से दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी आएगी। और इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ैन कुरैशी साहब, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैन साहब आपके वक्त का। कहीं के ख़वातीन हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके अंगूठों से सिम्स जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं, ये ऐसा मुमकिन हो जाता है? और फिर जिनके नाम पर ये सिम्स हैं फिर उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो भी इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन सर्विसेज, उसमें हम सबको जैसे पता है कि जो सिम है दैट इज असेंशियल टू बाय फॉर यूजिंग द मोबाइल सर्विसेज। तो उसमें सबसे पहले तो जो लोग यूजर्स हैं उनको ये चेक करवा लेना चाहिए अपनी किसी भी करीबी फ्रेंचाइज से कि उनका जो नंबर है वो या उनका जो CNAC है उसके ऊपर कितने नंबर जो हैं वो सिम या कितनी सिम इशू होती हैं। सबसे पहले तो ये चीज चेक करवानी चाहिए। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कभी भी
जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डिवाइसेस होती हैं, जहाँ पे आप थंब इम्प्रेशन देने के बाद आपकी सिम इश्यूएंस होती है, उसके ऊपर कभी भी आप, अगर कोई शख्स आपको कोई फ्री में भी सिम बेच रहा हो, कोई शख्स आपको ये कह रहा हो कि जी आपका किसी इनाम के अंदर आप अगर आप पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करके दें। कोई आपको किसी गिफ्ट का जो है वो ट्रैप करने की कोशिश करे कि जी आप इस तरीके से अगर चाहते हैं कि आपका कोई इनाम निकल आए तो आप ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डिवाइस के ऊपर अपना थंब इम्प्रेशन दे दें। तो जैन साहब, इसमें तो मामला ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे वसूल करने वाली ख़वातीन के पास तो अमूमन ऐसे मोबाइल भी नहीं हो सकते। दूसरा, ये सरकारी डाटा में जाके वो अपना थंब इम्प्रेशन दे रही हैं, यानी कि बिसप के अंदर, तो वहाँ से इस तरह से लीक होना, तो ये तो अलार्मिंग सिचुएशन। फिर देखिए इसमें बात यह है कि जो आजकल जो डिफरेंट किस्म के लोगों के साथ या तो लोगों को खौफजदा किया जाता है, जैसे किसी को डरा दिया जाएगा कि अगर आपने ऐसा ना किया तो आपका बैंक अकाउंट नंबर बंद हो जाएगा, या फिर दूसरा तरीकेकार ये होता है बात लोगों को किसी चीज का के हवाले से लालच दिया जाता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये इनाम निकल आए। तो उसमें क्या होता है, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट तरीकेकार इस्तेमाल किए जाते हैं फ्रॉडस्टर की तरफ से लोगों को फंसाने के लिए। अब यहाँ पे मोहतात रहने की जरूरत है कि आप सबसे पहले तो ये चेक करवाएं कि आप यहाँ पे कितनी सिम्स जो है वो ऑपरेट हो रही हैं या आपके CNAC पे कितनी सिम्स रजिस्टर्ड हैं। सबसे पहली चीज ये है। दूसरी बात ये है कि कभी भी इस तरीके से थंब इम्प्रेशन जो है आप किसी भी शख्स, और सबसे अहम चीज ये याद रखेंगे, अगर कुछ आके आपको ये कह रहा है कि आप मुझसे फ्री सिम परचेज कर लें या कम मालियत पे कर लें, या फिर वो आपको इस तरीके से जो भी पहले हमने सारी गुफ्तगू की, तो ये याद रखें कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह पे इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी को मिसयूज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं ये बताता चलूँ कि जो फेक सिम्स होती हैं ये इनके थ्रू ज्यादा क्राइम इसलिए कमिट किए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर जो आइडेंटिटी होती है, लोग अपनी आइडेंटिटी सही और जो ज्यादातर क्राइम के अंदर देखा जाता है, जो स्पेशली साइबर क्राइम पे या एक फेक अकाउंट बनाया जाता है या फिर तो यहाँ भी सूरत हाल जो जैन साहब आप बात कर रहे हैं वैसी ही है, लेकिन एहतियात खुद से करना यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जैन कुरैशी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और दहशतगर्दी के वाक़यात में ख़वातीन के नाम पर मोबाइल सिम इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ। इसमें अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन की वजह से ऐसा हो रहा है। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होना चाहिए। ख्याल में दहशतगर्दी जिस सूरत में हो, जिस शक्ल में हो, उसके रोकथाम करनी चाहिए, उसके सदेबाब होनी चाहिए, वो जिस सूरत पे भी हो। एक्चुअली वहाँ पे जो बॉर्डर है, बॉर्डर के आसपास वहाँ पे जो है ना ये टोकरियों में ये सिम जो है ना बिकती है। और अफ़गानिस्तान के यहाँ जो है ना अभी हमारे बदकिस्मती यही है कि इस वक्त हमारे जो हालात है वहाँ के IT के हवाले से, तो अफ़गानिस्तान के सिम जो है ना यहाँ पेशावर तक काम कर रहे हैं। आपका अंगूठा दहशतगर्दों के हाथ में है, क्या ये मुमकिन है? मोबाइल सिम्स का इजरा कितना महफूज है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के पास से जो सिमें मिलने का इंकशाफ हुआ जो कि पंजाब के और सिंध की ख़वातीन के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इसी तरह एक कुछ दहशतगर्दों को कराची में CTD की जानिब से भी गिरफ़्तार किया गया था और उनके कब्ज़े से भी कुछ ऐसी सिम्स बरामद हुई थी जो कि गैर मुतल्लिका लोगों के नाम पे थी। इस वक्त हमारे घर मौजूद है जो कि सिम इशू करते हैं। हम इनसे जानते हैं कि इस तरह की सिमें कोई ये इशू कर सकते हैं। नहीं सर, हमारा ये काम नहीं है, हम इस तरह की सिमें इशू नहीं करते। हमारे पास लोग आते हैं और वो इसी कंप्लेन पर आते हैं कि उनकी सिमें किसी और के नाम पर चल रही होती हैं और वो इसी चक्कर में परेशान होते हैं और कुछ अकाउंट हैक्स हो जाते हैं इसी मसले में कि उनके पास फेक कॉल आती हैं। और दूसरा कि ये कि मतलब लोग उनको फ़ोन करते हैं और उनसे कोड मालूम करते हैं। हम लाजमी है, बायोमेट्रिक करना लाजमी है, बगैर बायोमेट्रिक के सिम इशू नहीं होती। जी बिल्कुल, इनका कहना ये है कि बगैर बायोमेट्रिक के सिम इशू नहीं होती। और जो CTD की जानिब से कार्रवाई की गई थी उसमें भी इस बात का इंकशाफ हुआ था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दीगर जो प्रोग्राम्स हैं उनके हवाले से जो ख़वातीन इंटीरियर सिंध के अंदर हैं उनके पास एक ग्रोह जो है वो जाता है और बाकायदा तौर पे उनसे थंब लिया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि आपको हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं। फिर वो सिमें जो हासिल होती हैं वो फिर दहशतगर्दों को फराहम कर दी जाती हैं। इस तरह का वाक़या जो है वो कुछ रिपोर्ट हुआ था जो कि CTD की जानिब से कार्रवाई में दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया। गुलजार हमें तफसीलात से आ गए।
اور ایک بار پھر سے چنئی میں ہونے والے میچ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ورلڈ کپ کے اہم مارکے میں جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان شدید مشکلات کا شکار ہے۔ بڑا مجموعہ سکور بورڈ پر سجانا تقریباً اب ناممکن ہو گیا ہے۔ 141 رنز پر آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی ہے۔ بابر اعظم بھی 50 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کو عمدہ آغاز بھی نہیں ملا۔ 38 رنز پر دونوں اوپنرز آؤٹ ہو گئے۔ پہلے عبداللہ شفیق 9 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ امام الحق نے بھی زیادہ دیر قیام نہیں کیا اور صرف 12 رن وہ بھی آؤٹ ہو گئے۔ مجموعی سکور جب 86 رنز تھا تو محمد رضوان وہ تیسرے پلیئر تھے جو آؤٹ ہوئے، وہ 31 رنز بنا سکے۔ افتخار احمد بھی 21 رنز بنانے کے بعد پویلین لوٹ گئے۔ پاکستان نے آج کے میچ میں بھی 2 تبدیلیاں کی ہیں۔ حسن علی اور اسامہ میر کی جگہ وسیم جونیئر اور محمد نواز کو پلینگ 11 کا حصہ بنایا ہے اور اس وقت پاکستان شدید مشکلات کا شکار ہے کہ آدھی ٹیم آؤٹ ہو چکی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو ملک سے نکالیں گے۔ 1 ڈاکومنٹ پالیسی ریاست کا فیصلہ ہے، کسی کا روزگار نہیں، سمگلنگ بند کی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی پارلیمان کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا امریکی سفیر کس سے مل رہے ہیں یہ معلوم نہیں۔ ابھی تک ایکسٹینشن کا کوئی پلان نہیں ہے۔ ہم جو 2 دن رہ گئے ہیں ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جیو فینسنگ جیو میپنگ ہر چیز کر لی ہے، اپنی تیاری کر لی ہے اور ہم ریپیٹریٹ کریں گے ان انلیگل فارڈرز کو جو ہمارے ملک میں انلیگلی رہے۔ دیکھیے ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے، حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 1 ڈاکومنٹ رجیم جس کا نام دیا ہم نے پالیسی بنائی ہے، اس میں ہم انکریج کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو پاسپورٹ لے کر ویزاز لے کر ہمارے ملک میں آئیں گے۔ اور یہ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی ٹریول ڈاکومنٹ کے روزانہ 12 سے 15 ہزار لوگ جو ہیں ادھر سے ادھر ٹریول کرتے رہے۔ تو ہم اس میں ایک 1 ڈاکومنٹ رجیم بنا رہے ہیں۔ پاسپورٹ کا آفس ہم کل افتتاح کر رہے ہیں قلعہ عبداللہ میں، اسی طرح اور جو ہمارے پاسپورٹ کے آفیسز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں، تو لوگ پاسپورٹ بنائیں۔ ہم ان کو انکریج کریں گے کہ لیگل طریقے سے آئیں جائیں، اور ڈیوائیڈڈ ولیجز یا ڈیوائیڈڈ بارڈرز جو ہیں وہ صرف ادھر کا کیس تو نہیں ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کا دورہ، پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے FW کمشنر راولپنڈی کی کارکردگی کو سراہا۔ محسن نقوی نے کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ لیاری ایکسپریس وے اور سرکولر ریلوے پر پروجیکٹ سے کراچی کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مکمل تعاون کی پیشکش بھی کی۔ اور پیرا ایشین گیمز میں پاکستان نے بڑی کامیابی سمیٹ لی۔ قومی ایتھلیٹ حیدر علی نے مینز ڈسک تھرو مقابلے میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ گولڈ میڈلسٹ حیدر علی بنے دنیا بول ہے میں مہمان۔ اس سے پہلے میں نے ٹوکیو پیرالمپکس میں پاکستان ہسٹری کا پہلا گولڈ میڈل جیتا تھا، تو میرے لیے تب بھی خوشی کا بہت بڑا دن تھا کہ میں نے پاکستان کا، اپنے پیارے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے۔ تو ابھی جیسا کہ میں چاہتا ہوں کہ جیسا میں نے مطلب اس فیلڈ میں آیا ہوں تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ کیسے اس فیلڈ میں آئے، تو یہ حکومت اور اداروں کو چاہیے کہ یہ مطلب کہ کالج اسکول لیول سے یہ مطلب چیزیں انوائرمنٹ یا یہ مطلب سپورٹس کی چیزیں دینا شروع ہوں، تاکہ مطلب بچہ جتنی جلدی اس گیم کی طرف آئے گا اتنی جلدی مطلب ان چیزوں کو پک کرے گا۔ اور بلیٹن سے خبروں میں اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔